Okay, so last class only 4 students were present, and last class we have discussed the topic bias stabilization. Okay, bias stabilization എന്നുള്ള topic ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ bias stabilization, what is the need of bias stabilization, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ്, ടേംസ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള 4 പേർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? Did you study or did you ask your friends? എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്? കാരണം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് we are going to discuss. Anybody? Anyone, please tell me what is the present status? Did you study the topic, this one, bias stabilization? Bias stabilization പഠിച്ചോ എല്ലാരും? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആകെ 4 പേരെ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നുള്ളൂ. What is the status? Kiran, please unmute. Kiran, please tell me. See, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഒരാള്. Anyone, please unmute. Anybody? Ajay George, please unmute. ഹലോ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ. ഇല്ല സാർ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ടോപ്പിക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല സാർ, അത് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സി, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ? ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ടുഡേ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദാറ്റ് സെഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ലെക്ചർ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതിയോ? പ്രീവിയസ് ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ പോരെ? മതിയോ? Okay. So after today's class, last class in the video recording I will be sharing. So first of all, you hear that recording. Okay, that video recording, you hear it properly. After that, you study today's session for continuation. Okay, so directly I'm going to the today's session. So last class we have discussed regarding bias stabilization. So bias stabilization means we are designing biasing circuit. Okay, biasing circuit in order to keep our operating point at stable condition. Okay, then why we are designing this biasing network? Because my operating point will be shifting due to temperature, due to change in individual variation. What is individual variation? Change in beta value. Okay, beta value. Then last one, thermal runaway. Okay, in our last class we have already discussed what are the effect of temperature. First effect is that minority charge carriers will be increasing due to the rise in temperature. Okay, minority charge carriers. What is that minority charge carriers? This is one. The equation നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Okay, IC is equal to beta IB plus ICBO. So minority charge carriers, this is the current due to minority charge carriers. This value will be doubling for every 10 degree rise in temperature. ഓരോ 10 degree rise in temperature വന്നാലും ഈ value change വരും. So automatic at ഈ value change വരുമ്പോൾ IC will change. So when IC changes, operating point will shift. Okay, now when temperature changes, my base voltage VBE, okay, that VBE will be decreasing at a rate of 2.5 millivolt per degree Celsius. Okay ആണല്ലോ? ഇത് ICEO temperature കാരണം increase ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ base voltage decrease ചെയ്യും.
ഓക്കെ, ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ അല്ലെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആസ് ദ ബീറ്റ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ്, okay, as the value of beta value changes, IB also changes, IC also changes. So in turn what happens, IC changes. Okay, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് IC will change. IC എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? എവറി 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനും ഈ വാല്യൂ ഡബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി VB value, that is voltage across base and emitter, that value will be decreasing at a rate of 2.5 millivolt per degree Celsius. ഓരോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസിനും, ഓരോ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസിനും 2.5 മില്ലി വോൾട്ടിന്റെ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും എവിടെ? വി ബിയിൽ. സോ വി ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻ? ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. കോമൺ ഏതായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് കോമൺ ബേസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, കോമൺ ബേസ്. സോ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി. ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയപ്പോഴോ എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഈ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പ്രീവിയസിന്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട്, അത് 2 ക്ലാസ് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്താണ്. ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ സി ബി യു. ഇതാണ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഇതില് ഐ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ബീറ്റ അല്ലെ, ഐ സി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ബീറ്റ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ബീറ്റ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാബിൽ പോയിട്ട് BC547 എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു, അതിന്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ നോക്കി, ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 100. യു ഹാവ് ടേക്കൺ അനദർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെയിം മാനുഫാക്ചർ, സെയിം BC547 തന്നെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്റ നമ്മൾ എടുത്തു. What happens, the value can be 95 or 97 or 98 or it can be 101 അല്ലെങ്കിൽ 102 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ എന്താ, ഒരു മേക്കുള്ള സെയിം മേക്കുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താലും the beta value is getting changed. ശരിയല്ലേ? So as beta value changes, what happens, IC will change. ഇനി when IC changes, my operating point can change. Okay, so this is the conclusion. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ ടേം തെർമൽ റൺഅവേ? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 മാർക്സ് 3 മാർക്സ് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ തെർമൽ റൺഅവേ. ഓക്കെ, സി ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ സി ബി യു. ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സി പാരാമീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ 3 വേരിയബിൾസ്. ഏതൊക്കെയാ 3 വേരിയബിൾസ്? ബീറ്റ, ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി ബി യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഒ. അതിനെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഐ സി ഒ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് when it is going to conduction അല്ലെങ്കിൽ during the working state, what happens, temperature will rise. So I have told ഓരോ 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനും, സി ഓരോ 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനും what happens, this parameter will increase. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ? ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും. ദിസ് പാർട്ട് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ സി ബി ഒ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നൗ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗോ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇത് എവിടെയാ ഈ പാർട്ട്? ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് വരുന്ന പാർട്ട് എവിടെയാ? കളക്ടറിലാണ്. സോ കളക്ടറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ശരിയാണല്ലോ? ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കളക്ടർ ബേസ് റീജിയനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ദിസ് ഹീറ്റ് ultimately what happens, it result in the burning of the transistor അല്ലെങ്കിൽ it ultimately result in the heating up of that junction which causes
ultimate destruction of the transistor. This phenomena is known as thermal runaway. ആണല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ തെർമൽ റൺഅവേക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാ പറയാ? ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഡിക്രീസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ്, ഈ ഒരു ടേമിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി മച്ച് ലാർജർ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. Okay, so I can tell that what happens as the temperature increases, the collector base junction lolla temperature will increase, which ultimately result in the high power അല്ലെങ്കിൽ high heat. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് പോലെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് എഫക്റ്റ് പോലെ വരും. ഓക്കെ, ഐസ് ഇൻക്രീസ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഐസി വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ഈ ഐസി ഇൻക്രീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മീൻസ് വാട്ട്, ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ ഹീറ്റ്. മോർ ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വീണ്ടും ഈ പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കണ്ടോ? സോ ദിസ് ബിക്കംസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ്, ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കംസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ്. ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് നോൺ ആസ് thermal runaway. Okay, thermal runaway. Clear? I think it is clear to all of you. Okay, now so collector, the process of cumulative rise in temperature which leads to the burning out of the transistor is known as thermal runaway. Okay, now okay, so ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഇതുവരെ ഈ തെർമൽ റൺഅവേ വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. യെസ്, അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. യെസ്, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. See, our common emitter yes, common emitter characteristics. We have plotted the all the possible operating point. I told that operating point should not shift to the saturation region or to the cutoff region. ഇനി previous class നമ്മൾ പഠിച്ച bias stabilization എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? You have to stabilize this operating point at the midpoint without the effect of temperature, without the effect of beta variation, without the effect of input voltage. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ആവാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അത് എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വി വിൽ കോൾ ദിസ് ടോപ്പിക് വാട്ട്? ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണുക. ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഐ വിൽ അപ്ലോഡ് ദാറ്റ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് നോട്ട് ഓൾസോ. യെസ്, ഓക്കെ. നൗ സി, ഞാൻ പറഞ്ഞു we have to see, we have to keep this operating point here irrespective of the temperature changes, irrespective of any other variation. So for that we have to design biasing circuits. Okay ആണല്ലോ? biasing circuits. So ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ, ഓക്കെ, ആ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടുകൾ that will provide a stability. ശരിയല്ലേ? ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് that will provide a stability of what? this operating point. എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ശരിയല്ലേ? ആ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രത്തോളം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? that factor, okay, that factor or measure of that factor is known as stability factor. Very very important, very important in the first module, stability factor.
Clear? So what do you mean by stability factor? Stability factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually the measure of stability provided by my biasing circuit, okay, in order to keep this operating point stable. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് എത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെ ഇവിടെ നിർത്താൻ കഴിയും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ടേമിന്റെ ആ ഒരു മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. ക്ലിയർ? പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, എനിബഡി പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഡെഫിനിഷൻ. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. നൗ സീ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. Okay, it is the measure of stability provided by the biasing circuit, and this indicates the degree of stability in the world. Okay, this indicates the degree of stability. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു what all factors, ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വഴി എൻ്റെ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് വരാം? ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ, ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ, പിന്നെ ബീറ്റ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണം വരാം, ബീറ്റ വാല്യൂ കാരണം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ചേഞ്ച് വരാം. പിന്നെ ഏതാ? ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെയാ? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ 3 മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാ? ICBO, VBE ആൻഡ് ബീറ്റ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ICBO, VBE ആൻഡ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. Now see, so stability factor means how will you keep this operating point stable irrespective of all these parameters. ഏതൊക്കെയാ? ടെമ്പറേച്ചർ, ICBO, VB. IB ആണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടത്, പക്ഷെ IB എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ VB എടുത്താലും മതിയാവും. ഓക്കെ, ബീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ? പക്ക സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് എത്രത്തോളം കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ICBO, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ VBE, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇത്രത്തോളം ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കണം. അതിന് എൻ്റെ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടിന്, ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് എത്രത്തോളം കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ICBO, VBE, ബീറ്റ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരാം. ഏതൊക്കെ? ICBO വരാം, VBE വരാം, ബീറ്റ വരാം. ഇതൊക്കെ കാരണം എൻ്റെ എന്ത് വേരി ചെയ്യാം? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേരി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വേരി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻ്റെ IC വേരി ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണ്, ശരിയല്ലേ? IC വേരി ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. IC ആണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ IC can vary with respect to ICBO.
IC can vary with respect to VBE. IC can vary with respect to beta. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വരാം? ദിസ് വൺ, ഫസ്റ്റ് വൺ. IC വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VBE, സെക്കൻഡ് വൺ. IC വേരിയേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ, തേർഡ് വൺ. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? 3 ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. നൗ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ICBO ആണ്. കാരണം എന്താ? ഓരോ 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വന്നാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് IC ചേഞ്ച് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ഏതാ? ICBO. സോ ജനറലി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് വെറുതെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് IC. ഓക്കെ, വേരിയേഷൻ ഓഫ് IC with respect to variation of ICBO. Okay, so that is why stability factor S can be defined as rate of change of collector current IC with respect to the reverse saturation current ICBO. Okay ആണല്ലോ? അപ്പൊ ആ ചേഞ്ചിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഫോം യൂസ് ചെയ്യും, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫോം ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ stability factor can be defined as rate of change of collector current with respect to rate of change of reverse saturation അല്ലെങ്കിൽ leakage current by keeping the other two variables constant. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാരാമീറ്ററിന്റെ വേരിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2 പാരാമീറ്ററിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VBE ആണെങ്കിലോ ബാക്കി 2നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുക. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബീറ്റ ആണെങ്കിലോ ഇതിനെ 2നെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് can be defined as rate of change of collector current IC with respect to reverse saturation current ICBO. Okay, ICBO by keeping VBE and beta constant. I think it is clear. Okay, ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? എസ് ആണ്. ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഇത് നോക്കിയേ, ഒരു പാരാമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിം പാരാമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്റെ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഹയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ, ലോവർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഇതാണല്ലോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ സാധാരണ നമ്മളൊരു 5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 അതൊക്കെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സ്മോളർ ദ വാല്യൂ ഹയർ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫേർഡ്. അതാണ് അതിന്റെ റൂള്. Okay, so smaller the stability factor, smaller the value of stability factor, higher will be the stability. Yes, now let us consider the common emitter configuration. Common emitter configuration le ini namukku venda endha, we have to write down an expression for stability factor. Okay, we have to write down an expression for stability factor. So take IC namukku ariyam, common emitter configuration le it is beta IB plus 1 plus beta ICBO. Now എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് IC വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ICBO. സോ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഈ എക്സ്പ്രഷനെ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ICBO. ക്ലിയർ? യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ICBO. സോ എന്ത് കൊടുക്കുക? ഇതേ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താ ഈ സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡെൽറ്റ IC ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം. ശരിയല്ലേ? ബീറ്റ ഡെൽറ്റ IB പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ചേഞ്ച് ഇൻ ICBO, എന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു. സ്മോൾ ചേഞ്ച് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ IC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ IB പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ IB. ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ഡെൽറ്റ IC. ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ,
ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്മോൾ ചേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ഡോ ഐ സി ബൈ ഡോ ഐ സി ബി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ആ കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ ഐ സി ബൈ ഐ സി 1. ഓക്കെ, ബീറ്റ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ സി ബി ഒ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നൗ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ സി ബൈ ഐ സി ബി ഒ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഓക്കെ, സോ യു ടേക്ക് ദിസ് ഫാക്ടർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ ബി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ സി ബി ഒ ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി. ഓക്കെ, നൗ ഇതിനെ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. എന്ത് വരും? ഡെൽറ്റ ഐ സി ബി ഒ ബൈ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ടേം ബൈ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചിടുക. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into change in IB by change in IC. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട്, ഒരു ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്, if it is given and you are supposed to find the stability factor, what you should do? You find this term delta IB by delta IC കണ്ടുപിടിക്കുക. You substitute in this equation. ഇവിടെ substitute ചെയ്യുക. Beta will be given in the question. Find the stability factor. Yes, so I think it is clear. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Write down equation for IC. Okay, apply a small change. Okay, small change means what? Delta IC is equal to beta into delta IB plus 1 plus beta into delta ICBO. Okay, divide by delta IC. Delta IC divide here. So this is equal to 1. That is equal to beta IB by IC. Your term kittum. From this, find out what you should find out. Delta IC by ICBO കണ്ടുപിടിക്കണം. ശരിയല്ലേ? So delta IC by ICBO, that is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into delta IB by delta IC. This is the stability factor. Okay, yes, so first stability factor അല്ലെങ്കിൽ change in IC with respect to ICBO നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Next, what you should do? You can also define stability factor. ഞാൻ പറഞ്ഞു stability factor നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? VBE ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. VBE വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഐ എം ഡിനോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് S ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ SV. So what will be that? Rate of change of IC with respect to rate of change of VBE by keeping the other two constant. ഏതൊക്കെ other two? ICBOയും ബീറ്റയും. നമുക്ക് ആകെ 3 പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാ? VBE, ICBO, ബീറ്റ. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതാ? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ICBO. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ രണ്ട് ടേമിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, we are going to find out the stability factor with respect to VBE. Okay, so that stability factor, it is denoted as S dash or SV. Clear? So stability factor, it can be defined as rate of change of IC with respect to rate of change of VBE by keeping ICBO and beta constant. Clear? ഇനി next one, മൂന്നാമത്തെ stability factor ഏതാ? S double dash or S beta. സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, ഓക്കെ, സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് IC വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ICBO. ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VBE, they will be denoting it as SV ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്.
Okay. Ini stability factor with respect to beta, that is rate of change of IC with respect to rate of change of beta by keeping the other two constant. ICBO and VBE constant. Okay. So S double dash അല്ലെങ്കിൽ S beta, that is equal to delta IC by delta IB, which is equal to delta IC by delta IB, which is at ICBO and VBE constant. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഐ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹിയർ. In order to that, I will be designing a biasing network. Now, what will be the stability offered by that biasing network in spite of variation in ICBO, VBE, beta? അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. എത്രത്തോളം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ. ഇനി 3 രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐ സി ബി, ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വി ബി, ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ വിൽ ബി ഡിസൈനിങ് ദ ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്, calculating the stability factor for each of the biasing network. Yes, well, what do you mean by stabilizing techniques? Operating point should be kept stable. Okay, operating point should be kept stable and almost our IC should remain constant, so that IC should be always remains a constant. IC almost remains constant ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ operating pointും corresponding ആയിട്ട് constant ആക്കി കിട്ടും. Yes. Okay, now we move on to the first biasing network. First biasing network. First biasing network, that biasing network is known as fixed biasing network. Okay ആണല്ലോ, fixed biasing network. Okay, ഇനി നോക്കുക, ഫിക്സഡ് ബയാസിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ്. ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരികയെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. Listen. Okay. See. Best configuration is common emitter. Okay. So I have taken an NPN transistor common emitter configuration. Common emitter configuration. So emitter it is taken as ground position, base, collector. Any in the fixed biasing or what do you mean fixed biasing? Fixed biasing means what? It is the simplest biasing circuit. ഏറ്റവും ബാക്കിയുള്ള ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫിക്സഡ്, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബയാസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. That circuit is known as a fixed biasing network. Okay, fixed biasing network we are using two power supplies. Okay, two power supplies we are using. First one, that is VCC. First one, it is VCC. Second biasing network, that is VBB. രണ്ട് പവർ സോഴ്സ് VBB, VCC, രണ്ട് പവർ സോഴ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് പവർ സോഴ്സ് VCC, through a resistor I am giving it to the collector. Now from the second power source I am through a resistor I am giving connection it to the base. Clear ആണല്ലോ? Through this resistance it is denoted as RB, this resistance it is denoted as RC. Okay, പവർ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു, റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ഡിവൈസ് വിൽ ബിക്കം ഫിക്സഡ്. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന്? ബ്രെഡ് ബോർഡിലല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ്, സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? സോ വൺസ് യു സെലക്ട് ദ പവർ സോഴ്സ് ആൻഡ് വൺസ് യു സെലക്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ, current value remains fixed. Okay, so that is why this circuit is known as a fixed biasing circuit. കണ്ടോ? emitter base ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന current it is fixed, collector സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന current it is fixed. Okay, supply voltage is fixed. As supply voltage is fixed and resistance value is fixed, current value becomes fixed. That is why this circuit is known as fixed biasing circuit. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഫിക്സഡ് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇത്രയും സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ യു അപ്ലൈ ദ ഇൻപുട്ട്. ഇനി യു മെഷർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അക്രോസ് ദ കളക്ടർ ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ. യെസ്, സോ ഈ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. സി, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? പവർ സോഴ്സ് ഫിക്സഡ് ആണ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ is fixed. So once voltage is fixed, resistance is fixed, current becomes automatically fixed. So current fix ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സും കറണ്ടിലൂടെ ഈ ബേസ് കറണ്ടും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിക്സഡ് ബയാസിംഗ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. സി, RB and RC, once it is selected and fixed, you cannot change. RB, RC ഒക്കെ once നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you cannot change. So what happens? Current remains fixed. IB കണ്ടോ, IB, IC എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയി പോകും. So what happens? എനിക്ക് എന്താ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരിക്കും? IB വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? IB ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് IC നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ്? Why? Because my equation, what is that equation? നമ്മുടെ basic equation എന്താ? If IC increases, operating point will increase. ശരിയല്ലേ? So automatic ആയിട്ട് I should control IB in order to keep IC constant. But what happens here in the circuit? Automatic ആയിട്ട് IB is fixed. So I am not having any control over IC with respect to IB. Okay, so by using or by controlling the input current, I cannot control the output. അപ്പോൾ വൺസ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണോ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാരണോ ഈ IC ചേഞ്ച് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ റിമെയിൻ ചേഞ്ചിങ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്, ബട്ട് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഹാസ് മെനി ഡ്രോബാക്സ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബയാസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ഡ്രോബാക്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രോബാക്സ്? Drawback means once this power source is fixed, your resistance value is fixed, current remains fixed. So once this IB is getting fixed, you cannot have a control over IC. Okay, so IC temperature കാരണം ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ IB control ചെയ്തിട്ട് you cannot have a അല്ലെങ്കിൽ you cannot control IC. So what happens? This is the ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഈ സർക്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ പൂർ ആയിരിക്കും. യെസ്, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫിക്സഡ് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്. സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡു ദ അനാലിസിസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? യെസ്, പ്ലീസ് post your comments.